ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। संत सहाई जी के पौजल धारन हार, सब ते उच्चे जानिए नानक नाम प्यार। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम यह वर दीजै। संत शरण जो जन परै सो जन उधरनहार। संत की निंदा नानका बाहुर बाहुर अवतार। संत की निंदा नानका टुटियां रूहां नूं साधु रब नाल जोड़ दे। 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 टुटियां रूहां नूं साधु रब नाल जोड़ दे।
ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ 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 ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ 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 ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 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 ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए हर स्यों लैन मिलाए मैनू तूड़ बना दे रब्बा उन्हां दी जेड़े तेरा नाम जपदे मैनू तूड़ बना दे रब्बा उन्हां दी जेड़े तेरा नाम जपदे मैनू तूड़ बना दे रब्बा उन्हां दी जेड़े तेरा अज के मैनू तूड़ बना दे रब्बा उन्हां दी जेड़े तेरा नाम जपदे तूड़ बना दे रब्बा मेरेया मैनू तूड़ बना दे रब्बा जेड़े तेरा नाम जपदे जी जिन्ना तू संगणिया दुरमत वंजै मित्र साडे से औ टुंडे दी
जग सुभाए जन नानक वीर लैके। परम सन्मान जो गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत खालसा जीओ, एक बारी कहने ते सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जितों तक भी संगतां देख रही ने ये रिकॉर्ड हो के सब संगतां तक दीवान पहुँच जाना है कि आपां जिहड़ा सालाना भंडारा धन धन महाराज बाबा श्री चंद्र महाराज जी का मनाउने आ। धन धन महाराज बाबा चोला साहब वाले बाबा चन्नन सिंह जी महाराज चोला साहब तो जो संत बाबा सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह महाराज जी दे वो गुरु जी सन, उन्हां तो चलाई हुई रीत अज भी ये आपां हाड़ की संगरांद वाले दिन ये जिहड़ा भंडारा पक्का होया ये आपां मनाउण वास्ते सारे इकट्ठे होए हैं। भावें कि ये जिहड़ा वर्ल्ड वाइड ये जिहड़ा वायरस चलिया होया है, इस वायरस का करके आपां सारे वो गल नहीं बन सकी जो आपां पहला बनती है। भाव कि जिद्दां आपां सारी संगत नूं बुला के दीवान सजाउने आ वो नहीं हो सकिया। दिने लंगर भंडारा चलिया गुरु साहब का, कल नूं भी चलेगा, अज भी चलिया, कल नूं भी चलेगा। अज असीं फिर सोचिया कि संगत के फोन आने तो बाद संगत बार बार कहती सी कि तुसीं कुछ ना कुछ उपराला जरूर करो। संगत की मंग ते आ उपराला किया कि अद्धे पौने घंटे का दीवान जिहड़ा रिकॉर्ड करके फिर कली कली संगत तक ही पहुँचाया जाएगा जिथों तक अपनी है, क्योंकि हरेक नूं ही हुंदा है कि असी महापुरुषों की बरसी ते जाइए जां महापुरुषों के जोड़ मेलियां ते जाइए। हरेक नूं चाह हुंदा। अज किन्नी संगत के फोन आए, बाबा जी मन बड़ा करता है पर करिए कि मजबूरी है, साथों आ नहीं होना। इस करके आपां आ उपराला गुरु साहब की कृपा दे नाल संगत के सहयोग के नाल कीता है, तां जो ये जिहड़ा प्रोग्राम है सवेरे नैट ते पै जाएगा, फिर संगत नूं उस मिल जाएगा। सारी संगत महापुरखों के आपां पाए पूरनिया ते चलते सारे जो उन्हां दी बख्शिश आपां नूं ये दिन मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया। गुरमुखो जेड़े अपने वड्डे वडेरियां दीयां कुर्बानियां वड्डे वडेरियां दीयां जिहड़ियां कमाईयां कीतियां नूं याद रखदे आ, वो सदा अमर रहिंदे आ। जेड़े अपने वड्डे वडेरियां नूं भुल जांदे आ गुरमुखो, वो फिर सदा उन्हां दी कुल हौली हौली करके उन्हां दी कुल घटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिन्हां भी कौमां ने अपने वड्डियां नूं भुल्लिया वो कौमां आखिरकार नहीं रहियां, ते जेड़े भी अपने मुर्शद नूं भुल जांदे ने, अपने गुरु नूं भुल जांदे आ, अपने वड्डियां वडेरियां नूं भुल जांदे आ, फिर उन्हां दा भी नां जग ते नहीं रहिंदा। जे साडे वड्डियां दा नाम रहेगा तो साडा भी नाम रहेगा कि फलाना सों दा पुत्र है, फलाना सों दा पुत है। तो जे असीं अपने वड्डियां दा नां ही ना लिया, क्योंकि वो तो कोई हस्ती सी। हुण मान लो साडे बाबा जी साडे दादा जी वो कोई हस्ती सी, तो जे असीं उन्हां दा नां लवांगे संसार ते वो तो चमकते तारे ने, जे असीं ना लांगे तो उन्हां दियां हज़ारां संगतां लखां संगतां उन्हां दियां वो तो चमकते रहणगे। मान लो एग्जाम्पल दे रहा, असीं ना लवांगे वो कोई हस्ती है, जे उन्हां दा नां नहीं दुनिया ते रहेगा तो असीं ते कुछ भी नहीं, सानू तो पुछना ही किसी ने। इस करके प्यारिओ, जे अपनी हस्ती बनाउणी चाहुंदे आ, अपने वड्ड वडेरियां नूं याद रखो। जे कोई अपने जीवन में कोई कमाना चाहुंदे आ, अपने वड्डियां नूं याद रखो। अजो सरदारियां अजो अज संगत के चरणों में बैठे आ, कीर्तन करते हैं प्यारिओ, कथा करनी असीं अपने घरों ही सीखी है। छोटे जे 3 साल के जदों के महापुरुषां, साडा ते जन्म ही महापुरुषां के हत्थां 'च होया।
ਅੱਜ ਜੋ ਜਥਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀਰੇ ਬਣਾਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਧੂਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸੇਠ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਿੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ 12 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਆਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਖਾਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧੂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਖਾਲੀ ਖਾਲਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਕਮਾਈਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਹਰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੰਦਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਕੰਧੇੜੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। 151 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਵੀਰ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਚਤਰ ਮਾਨਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਸ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਣ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿਮਟੇ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਡਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੌਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਇੱਕ ਉਤਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਜਾ ਉਤਰਿਆ, 84 ਉਤਰੇ, 84। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ 84 ਦੇ 84 ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆਵਾਦ, ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਟਾ ਉਟਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਆਟਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਇੰਨੀ ਪੈਰੀ ਮੁੜ ਜਾ ਕਮਲੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਬਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ
इधर सिद्ध बैठे आ ते महाराज कहते आ अन्नपूर्णा एक उन्हां कोल पतीली सी अन्नपूर्णा उहदा नाम सी उहदे ते लाल कपड़ा पाया महापुरुषां ने ते कहंदे कमलिया पंगतां लवा दे ते सिद्ध एक दूजे दे मूँह वाल वेखण कहंदे इन्हां कोल है की आ सानू खवाउण वास्ते कहंदे पंगतां लवा दिओ की खवाणगे सानू ते गुरमुख प्यारिओ साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बख्याले ये ते गुरमुखो संतां दी महिमा ते वेदां ने भी जान नहीं सकिया नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर वो ते रब दे प्यारे खुद रब अपना रूप धार के आ जाता है शिव स्वरूप धन बाबा श्री चंद्र महाराज ते गुरमुख प्यारे जदों क्या ना कि पंगतां लाओ तो हसदे आ मुश्कड़ियां हसदे आ ते नाल ही कहता जो भी जेड़ा मंगदा ओही दई जो 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 जेड़ा जेड़ी चीज मंगदा ओही पाई जाए वो अन्नपूर्णा तो कपड़ा नहीं उतारना वो जे कोई खीर मंगदा खीर दी कड़छी भर के आ जाती है कोई परखण दा करके कहंदा मैं फ्रूट लेना उन्होंने फ्रूट मिल जाता है जो भी कोई परखण दा करके जो कोई मंगदा ओही थाली च पै जाता है फिर इन्हां ने देहां वधा लियां ते गुरमुख प्यारिओ देहां इन्नियां वधाइयां कि रजदे नहीं सी महाराज ते रजदे ही नहीं ते बाबा जी कहन लगे धूने च भभूति ले जा इन्हां दे खाने विच मिला के इन्हां नूं दे दे ते गुरमुख प्यारिओ जदों खाना ज़्यादा खा के उड्डण लगे ना ते उड्डिया नहीं जांदा हुण उड्डण लगे उड़दे फिरदे आ ते उड्डिया नहीं जांदा किते उड्ड के आके इन्ना राशन खा लिया फिर धन बाबा श्री चंद्र महाराज के चरणों में नमस्कार की कहते महाराज सानू बख्श लो असीं ते भुल गए सानू नहीं सी पता तुसीं इन्नी बदगी दे मालक हो महाराज कहते जाओ जब उड्डे उस सचखंड जाके पहुंचे अगों सचखंड का दरवाजा नहीं खुलता फिर महाराज को आए महाराज कहते जो समा आएगा फिर अपने नाल खड़ांगे हुण नहीं जा सकते जिहड़ी गलती की है इहदा भुगतान होना है ते गुरमुख प्यारिओ धन बाबा श्री चंद्र महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हां हंकारियां दा हंकार तोड़िया इत्थे जिहड़ा हंकार करदा है मेरे कोल पैसा है मेरे कोल गड्डियां ने मेरे कोल कोठी है मेरे कोल सोना है गुरमुखो सोने चांदी दा तां मनमुख वपार करदे आ जिहड़े झूठे हुंदे आ बाकी भगवे पा के चिट्टे पा के कोई साधु थोड़ा बन जाता है साधु ते नाम दा वणज करदे आ साधु कहंदे साधु होवे ते अपनी प्रॉपर्टी गिणावे साधु होवे ते मेरे को इन्ना राशन है मेरे को आ है मेरे को ओ है साधु होवे ते ये गिणावे जिहड़ा साधु हुंदा है ना वो कहंदा मेरे नाल रब दी गल कर ये ते गुरमुख प्यारिओ जड़े माया का व्यापार ते दुनिया कर दी है साधुआं ने ते ओ सोने चांदी का व्यापार दुनिया कर दी है साधुआं ने नाम बन गया सोने चांदी का व्यापार दुनिया कर दी है साधुआं ने नाम बन गया सोने चांदी का कर दी है साधुआं ने नाम बन गया चांदी का व्यापार दुनिया कर दी है साधुआं ने नाम बन गया चांदी का व्यापार
काशी तांबे धाम मार दुनिया करती है साधुआं दे नाम बनते एक नहीं बन गया कांची तांबा सत हो बन गया नाम गोविंद का मैं जेब हमारी। गुरमुखो उन्होंने ने ते नाम दा वणज कीता है। सो ऐसे साडे साधु महात्मा महापुरुष बाबा सुच्चा सिंह जी भगत उन्होंने भी नाम दा वणज कीता है। सो अज दे दिन साडे दादी जी भी अज दे दिन अकाल चलाना कीते सी भंडारा करके हटे सां फिर उदों ही चलो ये गल वखरी है। सो सतगुर मेहर करन किरपा करन समूह संगतां दा धन्नवाद सतगुर जी का धन्नवाद जिन्हां ने आपां नूं बैठण दा सुभाग समा बख्शिया है। जिहड़ियां जिहड़ियां संगतां घरां 'च बैठ के सुन रहीआं ने उन्हां दा भी धन्नवाद। जिहड़ियां जिहड़ियां संगतां ने इत्थे बैठ के सुनिया क्योंकि मन ते करदा सी कि संगत सारी इत्थे बह के सुने पर करिए कि साडी मजबूरी सी आपां सरकार दा इस काम विच साथ पूरा देना है। इस करके संगत की मंग भी पूरी हो गई सरकार के निजम भी पूरे हो गए। इस करके गुरमुख प्यारिओ गुरमत विचारा करदे गुरु की गल करदे बहुत गलतियां भुल्लां हो गई होणगियां अणजाण हाँ अणजाण समझ के खिमा कर देना। गुरमुखो जो साडे मन च हंकार हो जाए तो उत्तों कहीए साडे घर राम नहीं आउंदा ये तो गुरमुखो हौमै नावै नाल विरोध है दुए ना बसै इक ठाए हौमै विच सेवा ना होवे तां मन बिरथा जाए। प्यारिओ जदों जदों कहने ना कि साडे घर परमात्मा आउण साडे घर उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा वासा होवे फिर भिलणी वर्गू बेर खवाउणे पैणे आ धन्ने वांगू गन्ने च पाउणे पैणे आ नामे वांगू भोग लवाउणा पैना है। आओ एक धारना पढ़ के फिर गुरु स्तोत्र पढ़ के फिर आपां समाप्ति कर देनी है जी। सब संगतां सब भैणां सब वीर गज के नाल बोलियो जी जिन्ने कि जने इत्थे हाज़र हाँ सो समूह संगतां दा धन्नवाद गज के। प्यार नाल सानू कोई बुलावदा नहीं फिर कहंदे राम मेरे घर आमदा नहीं हो। प्यार नाल सानू कोई बुलावदा नहीं हो फिर कहंदे राम मेरे घर आमदा नहीं हो। प्यार नाल सानू कोई बुलावदा नहीं हो फिर कहंदे राम मेरे घर आमदा संगत बोलो फिर कहंदे वाह वाह सानू कोई बुलाव फिर कहंदे पिलनी ने बुलाया सी मैं दस कदों ना आया खवावदा नहीं हो फिर कहंदे राम मेरे घर आवदा नहीं हो। प्यार नाल सानू कोई बुलावदा नहीं हो फिर कहंदे राम मेरे घर आवदा नहीं हो। प्यार नाल सानू कोई बुलावदा नहीं हो फिर कहंदे राम मेरे घर सानू कोई बुलावदा नहीं हो फिर कहंदे राम मेरे घर आमदा नहीं। अज के भैणों प्यार नाल सानू संगत कल्ली बोलो फिर कहंदे प्यार नाल धन्ने ने
ਨਾਮੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਭੋਗ ਕੋਈ ਲਵਾਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ, ਨਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੋ ਨਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਭੋਗ ਕੋਈ ਲਵਾਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵਦਾ ਨਹੀਂ ਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਗੱਜ ਕੇ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਬਸ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਰੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ। ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, 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 ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂ। ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਆਵਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ
ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਹੋ ਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਦਾਨੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਹੋ ਧਨ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਧਨ ਹੈ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਜੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਟੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਓ ਐ ਮੁਸ਼ਕਤ ਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ